İlyas ağa. Selamünaleyküm. İlyas ağa. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Сегодня мы в Шуме. Это дом Ильяса Альчикова. С ним не так давно бельгийцы снимали видеосюжет. Вот здесь вот слева, то есть напротив от его дома, находится его старый дом, откуда его семья была депортирована. Зимой, конечно, можно было рассмотреть его, но сегодня все заросло деревьями, листвой, поэтому могу только указать на местность. Haydi buradasın. Bak şimdi buraya yürüyeceksiniz de uyanın bir yana. Sesiniz yok mu siz ne? Gösteririz. Ya ben doğrusu aytqanda bir şey bilmiyorum bunda. Bütün yapılgan, ular her bir şey tazeden yapılgan. Yani evler, kazaklar yap. O işte papaçı evlerden kalkan toprak başka bir şey yok mu da eskiden? Вопрос. 2 года назад здесь строили дом и нашли кости человеческие. Куда перенесли башташи и кости? Куда Haberiniz перезахоронили? var mı öyle bir? Это серьезная проблема. А верден, трасса где, да, троллейбусная? Вот koyga kirgende aylanma var da, Son. siz sağa aylandınız. Solga aylansan bu yerde evvelden Tatar mezarlığı eken o yerde. Sola, sağa burulsan. Sağa bir yana siz geldiniz. Bu mezarlık aşağı, solga. Bukvalno от трассы 8-10 метра у yerde mezarlık. Ну это целая история. Bu Sovet Старейшин Harplar Şurası var Aluş'ta. Biz anda 2 yıldan beri cenk bu Kazaklar. O yerde ne var şimdi o yerde? O mezarlık. Boş yer mi ya da bir şeyler var? Тохта. Значит, в один прекрасный день, это анда участка vergenler, вдоль eski yol vardı da Ahmeşke köyün yol. O yol boyu vergenler участка hükümet veriyor. Sen soramaylar. Anda bas stroyka gitti. Bir ev kurganlar, 2 ev kurganlar. Sonra 3. ev kurganda apansızdan anda askeri Tatar balları. Ну, подсобные рабочие. Ну, абля bir sklon. Bu участка уже verilgen Kazak kedişin ev kuracak. Başlay toprağını able, buldozerine da. Вот буквально вот так вот. И içine çıkan kemikleri. Tatar balları koruyor. Хотя уже 2 ev yapılgan. Вон там один дом. Ya bir de 2 ev yapılgan. Bu 3. ev bende. Tatar balları koruyorlar. Bunu aytiyorlar bize. Tatar ballarının aytiyorlar. Böyle ki. Biz vardık anda. И поняли, что bu yer, ну, то есть mezarlık oldu. Bir yer evvelden kalkan mezarlık. Милициан çağırdık, следствие, мы всех подняли на ноги после этого. И вот на сегодняшний день, ну, ситуация какая? Bir torba kemik. Biz bir yerde bütün açılgan kemiklerin жидах, это самое, стройку эту приостановили. Значит, у него право собственности. И вот сейчас идет борьба. 2 yıldan beri dam bitmiyor. Böyle. А башташи куда-то вывезли? Ну, анда... Kapıldı asla baştaşlar o yandan. Anda этот склон весь, у mezarlıkta da sirek sandırak baştaşlar vardı. Brek'de. Son uların Tatar ballar, по-моему, джип al buraya evden de koydular. Ну, в сторону где-то. Там или куда-то на мезарlık отвезли? Вот это... O cami var da bunda bu koyda. Ya, cemaatin. Да. Onda koyganlardır da. Ну, Обычно туда складывают. Обычно camileri Джами это просто обычная постройка, типа небольшого домика. Вон там повыше. Поэтому вряд ли anda, ben bilmiyorum anda taşlar. Onda bir şimdi hacayın var mı, adam var mı bakan? No, haberde bir Tatar balası var, malvalık yapayım. O baştaşlar ya mezarlık kalk gittiler anda, haberde taze mezarlık var, koyun çetinen de, no, прилично. O için biz var bakaya koyun. Onu
Ну, и вот подробности bilmeyeyim doğrusu aytganda. Бар, Вот баха. история такая. 2 yıldan beri bu sağlaşıklarını şimdi de bizge ruhsat verdiler. Kemiklerini dediler alın da komun. Значит, сейчас вопрос идет вокруг чего. Вот здесь вот мы, единственное, чего мы добились, что это объект культурного наследия. Вот это кладбище. Ну, Официально. значит, стройку не будут продолжать. Нет, так он не продолжает, но он уже... Вот здесь вот он убрал культурный слой. Понимаешь как? Если земля была, ну, как она была, это считается клад. А если вот так вот снесли культурный слой, там уже внизу ничего нет, уже вроде как не считается кладбище. Но это такой спорный вопрос. И вот мы, тяжбан, 2 yıldan beri biz ularnen талашык был с властями, с прокуратурой, со всеми. И пока у кемиклерин, ну, у кемиклера оберден çıktı, biz mında konmesi. Вот для этого нужно огородить и bir xora çekmeye gerek. Son kemiklerini belirlemek и bir şeyler şey yapmaya, чтобы mında birden bir kimse kirmesin deyip. У şeylerini yapması вот в этой стадии находится проблема. Слева от нас школа старая. Сегодня здесь располагается общежитие, но раньше это была школа, и по словам Ильясака, она была 4-летняя. Точнее, он полагал, что это была 4-летняя школа, но не так давно он слышал информацию, что все-таки здесь было 7 лет обучения. Конечно, все заросло кустами, и немного сложно понять, как здание выглядит на самом деле. Зимой, когда все деревья были голыми, можно было более или менее хорошо рассмотреть это. Здравствуйте. Haydi balam, haydi Şinanay. Где родились? В Ялте. Улица? Ой. Сусана, улица какая была? Ты ж Дерекой? А? Ты ж Дерекойская? Ну, Дерекойская я. Ялыбойская. Но улицу она спрашивает, Ну, какая я улица. знаю, Не- какая улица. А Но фамилия я у вас? Дерекойская. Как вас зовут и какая Анифе. фамилия? Анифе Демирджи. Как вашего отца звали? Отца Сейтумер Сейтумер. Демирджи был. А мать Зера Ибрагимова. Зера Ибраимова. А Да. она тоже из Дерекоя была? Тоже с Дерекоя. Ну, мне тогда 3 года было, я за это ничего толком не помню. У нас двухэтажный дом был, и письмо было где-то, не знаю, куда затевали, вот, что 17 семей живут, где я родилась. От них одна комната и веранда, балкон, положена моей матери. Но так как мать нету, значит, мне... А это же надо ходить, бегать, судиться. Это бесполезно. Это новая Джами. Находится на самом верху села. И такое чувство, что оно не функционирует. Так, ну Башташа я здесь не вижу. Поехали дальше. Haydi balam, haydi. Şinanay balam. Вот этот дом.
Пока мы шли к зданию мечети, мы встретили два фонтана. Это первый из них. Вода есть, но она техническая. Название установить пока что не удалось. Ну и закладная плита, которую вы видите, сомнительного характера. Это Харакос Чешме. Точнее, все то, что от него осталось. Это Шама Леджамисы. Привожу фотографию старую, приблизительно с этого ракурса, чтобы можно было сделать до-после. Так, здание заброшено. Хотя вон там дверь открыта. Сейчас посмотрим, что там. Здесь есть дырка. Отлично. Так. Течет труба. Здравствуйте. Не поняла, что это за место в итоге. Видимо, частично заброшено, частично жилой дом. Это уже второй мужчина за день в трусах и без футболки. Я не против, но получается интересный кадр. Так. Хотелось бы увидеть михраб, не знаю, если залезу, и если он сохранился, то покажу. Ой, паутина. Ого, там такой здоровый паук. М? Ауч. Там здоровый паук, и я не хотела его зацепить. Вот такая паутина. Вот столько места. Михраб заложен. Фу, вся в паутине. Только вчера была в музее в нашем в КФУшном с экспонатами. Как раз пауков смотрели. Опять паутина. Если каракурт укусит, знаешь, что делать? Да, знаешь, как прижигать, чтобы это было действенно? Зажигалкой? Нет. Берешь одну спичку, прикладываешь к месту укуса. Вторую спичку... А что это за камни? Это не башташи, случайно? Вторую спичку зажигаешь, подносишь к первой спичке, она зажигается, вспыхивает. И получается, ты оставляешь ожог. Надо это сделать в течение 2 минут после укуса. Дальше уже все, оно пошло по крови. А яд у него на белковой основе, и яд под воздействием температур расщепляется. Вот.
Hangi direkt? Anda azbarda ana al karnın başın tepesinde. O balaba andı bula kesip avli kaldı. Kara dutabli bağla ben tuttu. Bunda Bu ev olup satmayın. bu satılmadı. Bir şey yapmadık biz. Ne diyeceğimizde bizi bunda karavul deyip koydular. Bize karavul deyip tuturam. Siz niye caminin karalı? Yıkmasınlar diyor. Ama bunda evvelden narkopiton da. Ha onun içine kırıp. Görüyorsun mu? O Su kanalizasyon nabaka. mu? Onda her bir şey var. Her bir şey var. Su. Tepeden çingeneler oturarlar ağında. Onların onda pek yaşlı toprak var. Onu başarılar son yapmaya ya toprak bütün bunda gitti. Bu çok hapsi oluyor dediğinde ya. Bunda her bir şey karışıyor. Allah'dan kanalizasyon geliyor, kimirli çamaşır suyu da geliyor. Tepeden Вот старое фото, датировка 41-42 годы 20 века. Взяли фото из Паству. В центре стоит мечеть, слева от мечети забор. В заборе как будто бы белая арка. Судя по всему, это и есть фонтан Харакос-Чешме. Также мы видим дома. Дома на сегодняшний день, как мы поняли, не сохранились, либо они сильно перестроены. Но почему-то кажется, что, скорее всего, первый вариант, исходя из того, что мы увидели на местности. Повторить ракурс один в один не удалось, но мы сделали приблизительное фото. Мы пришли к выводу, что в селе было две мечети. Первая – это Ашарыма Аледжамисы, это та мечеть, которую вы видели в записи. И вторая мечеть Юхарыма Аледжамисы, она, к сожалению, не сохранилась. Либо мы ее не нашли, но, скорее всего, первый вариант. К такому выводу мы пришли на основании тех старых фотографий, которые имеются в сети, в разных каталогах, сайтах и прочем. А также на основании исследований Гирея Баирова, который делал не только записи, но и составлял мини-карты с уроженцами конкретных сел, в том числе и Шумы. Фото, которое вы видите, взято с сайта Российского этнографического музея, датировка 1907 год, и на этом фото изображена как раз-таки Юхары Джамисы. Идем дальше вниз. Сейчас мы покажем вам старые дома, которые сохранились. Их там оказалось немало в сравнении с верхней частью села. Тип постройки характерный для южного берега начала 20 века. Времени у нас было не так много, поэтому стоит приехать еще раз в село, потому что я уверена, что мы нашли не все фонтаны, которые там есть, и увидели не все дома, которые стоят того, чтобы их увидели и зафиксировали. В селе очень много источников, у каждого из них были названия. До нас на сегодняшний день дошли не все из них, но некоторые уже упоминались в этом видео в начале. Ильяс Ака говорил, что есть Пападжи Чухрах, он находится как раз недалеко от его дома и недалеко от школы. Самый первый фонтан, который бросается в глаза, как мне кажется, находится на остановке, как ехать из Симферополя в сторону Аушты. Вот этот фонтан, который находится на остановке. Сейчас перед вами шоссейный фонтан, по крайней мере он так называется на картах, которые мне удалось найти. И сейчас я привожу старую фотографию этого фонтана. На фото видно закладную плиту фонтана в Китабе. Скорее всего, на ней была написана дата создания фонтана, имя устроителя, но на сегодняшний день сохранилась лишь плита, а надписи стерлись. Сложно сказать, это был крымско-татарский фонтан или же это был имперский фонтан в крымско-татарском стиле. Но сегодня его называют шоссейным. Возможно, у него прежде было иное название. На этом наша прогулка завершилась, но я привожу еще пару фото, взятых с сайта Российского этнографического музея. На первом фото мы видим сушку табака. Далее мы видим мужчину в телеге, запряженной быками. Похожее фото. То есть мы видим, как люди передвигались
с помощью каких приспособлений и животных. Это мужчина из Шумы. Можно обратить внимание на типаж его внешности. Далее идет молодая пара. Затем снова мужчина на фоне сушки табака. То есть мы видим, что люди занимались табаководством. Это у нас внутреннее убранство дома. Далее это у нас внешний вид дома двухэтажного. Обратите внимание, что дом сложен из камня. Это дети сушат табак, нанизывая листья. Это снова табак. Это у нас печка для хлеба, фурун. Далее это у нас общий вид на Демирджи, на Шуму. И можем заметить, какой был тип постройки. Это общий вид на деревню. Также общий вид на деревню. Вон видится гора Кастель. Это у нас пасека, то есть люди занимались также пчеловодством. Ну и теперь пару кадров с современными пейзажами, не менее красивыми.